Maria is an extremely sad case because everyone believes their doctors. The doctor is like a priest. If he tells you something, you don't understand it necessarily. The doctor maybe doesn't understand it necessarily. In all innocence, he tells what the research paper says. He goes back to this research I'm talking about. And then he says, well, it has been proved, it's been published in Science, so it's all right for us to do this. And they're misled. They're misled. They give drugs that are very, very damaging. At one stage, Maria, when she finished these drugs, she couldn't even sign her name. She was so damaged by these drugs. At another stage, she was told that she maybe only had 1 week to live. Another time, she was told she was going blind. All these are side effects, known side effects of these drugs. Most people on these drugs in America are now dying of damaged liver disease. And liver disease has never been associated with AIDS. Now Maria stopped the medicines, and as we see, her life is much. Yeah. Tell me about it. After 12 years on these medicines, she was then discovered, she was told by the man who's now her husband, and by scientists, that maybe this could possibly be a side effect. And it takes a lot of bravery to stop taking drugs that you've been given all this time. Anyway, she made the decision finally 2.5 years ago to stop taking the drugs. And she recovered. Miraculously, she is getting better, getting stronger. But what's happened? She's been ill, made ill. Her life, in many respects, has been damaged for a long period of time, since 1985 until 2 years ago. Well, how long is that? That is over 20 years altogether. And you believe what your doctors tell you, so no one expects to get better when you stop taking treatment. But this is true of so many other people. The people around the world are finding this out for themselves. But others cling to it. They're scared to go against what their doctor says because the doctors tell them they'll die if they don't obey instructions. So it has to be a very brave person to go against this. She is a very brave woman, and a courageous woman, and a healthy woman. Thank you very much. Μαρία Παπαγιαννίδου. Το βιβλίο λέγεται «Αντίο AIDS». Στα ελληνικά έχει βγει από τις εκδόσεις Ψή. Και επίσης καλωσορίζουμε την αγγλική του έκδοση, όπως λέγεται στην Εξιόν. Όταν έπιασα στα χέρια μου το βιβλίο, πραγματικά συγκινήθηκα. Το βιβλίο της Μαρίας είναι μια κατάθεση ψυχής. Είναι μια προσωπική εποπτεία σε μια ολόκληρη εποχή και αξίζει να το διαβάσετε. Δηλαδή, πραγματικά θα σας ανταμείψει. Θα ήθελα να φέρω στο πάνελ θα έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν μυθιστορηματικό χαρακτήρα του βιβλίου της Μαρίας, τον Μάνο Καβακόπουλο, που θα μας πει 2 λέξεις. Θα σας μιλήσω ακριβώς επειδή δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι γιατρός, είμαι μηχανικός και ως εκ τούτου σκέπτομαι. Θα σας μιλήσω για λογική. Εκείνο που μπορώ να σας ρωτήσω είναι: υπάρχουν αρνητές του AIDS, υπάρχουν αρνητές του καρκίνου, υπάρχουν αρνητές των καρδιακών νοσημάτων, υπάρχουν αρνητές της ελονοσίας η οποία ακόμη θερίζει την Αφρική, την καημένη την Αφρική όπου πεθαίνει τόσος πολλής κόσμος από AIDS. Δεν είδα πουθενά ούτε αρνητές της υπατήτηδος, ούτε αρνητές της γρίπης η οποία μας θέρισε φέτος το χειμώνα, τίποτα από όλα αυτά. Οι μόνοι αρνητές που υπάρχουν είναι οι αρνητές του AIDS. Γιατί? Εγώ σκέφτομαι. Σκεφτείτε κι εσείς. Η Τζανίν Ρόμπερτς, που είναι και εκδότρια του βιβλίου της Μαρίας στα αγγλικά, έχει μια πολύ μακρά πορεία στον χώρο και του ακτιβισμού και της δημοσιογραφίας και έκανε κάτι αυτό που πολλοί άλλοι ερευνητές του AIDS δεν σκέφτηκαν να κάνουν, παρά τις φιλολογίες, παρά τις διαφωνίες με το επίσημο δόγμα.
ανέτρεξε στα αρχικά έγγραφα, στα πιστήρια του εγκλήματος. Και γι' αυτό πράγμα μας μιλήσει τώρα. Well, my work has appeared on American television, Canadian, British, BBC. I like stories I can dig into. I like to find the truth. And some friends of mine died of AIDS. I thought they died of AIDS. They had wasted away and put in isolation hospital. And I thought maybe there's something I could discover about the origin of this disease. So I went to the archives in America where the research was first done into this disease. Always you go back to the beginning. All science starts with a foundation of when it was first discovered. I discovered that between 1990 and 1995, the American government organized the most high-powered investigations into the work of Dr. Robert Garlow, the gentleman who claimed that he had found HIV, and for this he has been given awards all around the world. That is why in December last, 4 months ago, the Nobel Prize for discovering the virus causing AIDS was given to Dr. Luc Montagne from the Pasteur Institute, because I found of this paper that was unearthed by the government investigators. So this scientific paper, this is the draft of the paper from the archives in Washington, D.C. It's been there, put away, stored. People have not looked for it, but it was the proof that meant it proved that when the Americans examined the virus in the laboratory, they really were using the virus, the French first. The French did not claim that it was the cause of AIDS. They said maybe it causes AIDS. We don't know, but this is a candidate. So in this paper, what Dr. Garlow did, he came to Marseille to conferences. He told the BBC, he told everyone that he had found the virus, and his chief scientist back in America was now testing this virus, which we now know to be the French one, to see if it caused AIDS. And he predicted, yes, it will cause AIDS, I know it. Before the experiment was done, he had told everyone, including the BBC, journalists like me, he had the virus. So I was very excited to find this paper. I hoped it would show me how AIDS was caused. And I read it with great care. What is absolutely, totally extraordinary is what else Dr. Garlow changed in his paper. The next page, his scientists wrote, despite intensive research efforts, the causative agent of AIDS has not yet been identified. Then I find this letter in the archives. It is from the head of electron microscopy at the National Cancer Institute where Robert Garlow worked. It is dated 4 days before the paper had to go to the Science Journal. It says, you have sent me some images of you sent me some samples of your virus in a test tube to be imaged, to make an electron microscope image for publication, to put in the journal. I would like to point out that the particles in your sample are debris, are rubbish. No other virus-like particles were observed. No other particles. No, any viruses. The small things that I find that you have got are 50% too small to be HIV. All right. It says that no extracellular virus-like particles were observed. The few particles I did find weren't like viruses, they were too small to be HIV, what we now call HIV.
I do not believe any of the particles photographed are HTLV 1, 2 or 3. This is 4 days before publication in the Science Journal. This is the most astonishing evidence of fraud I've ever come across in my professional career. The next, one more letter I found in the archives to a professor of pathology in Illinois, in the United States, and it is dated 1 day before the publication in the Science Journal. It is from Robert Gallo himself. This professor has written to him to say he cannot find in AIDS patients any of your virus. Where is it? And Gallo answers him to say, I read his words, he wrote in English, it's extremely rare to find fresh cells expressing the virus. So it's extremely rare to find this virus in AIDS patients. In fact, it seems to be that something in human beings gets rid of this virus, it suppresses it. I can only find it in the laboratory. In April last year, I published this book, my book, with all this in great detail, with copies of the documents in them. No lawyers. Gallo has not responded to the book, so I gave the same evidence that I present for the first time in Europe. I have not presented anywhere in Europe before, this evidence. I sent it to many leading scientists, saying, don't make your mind up about HIV/AIDS, but are these documents evidence of scientific fraud? This letter has now just been sent to the Science Journal. It says that it is signed by 37 professors, doctors, medical doctors from around the world, and they all agree this evidence is scientific fraud, and they're calling on the Science Journal, probably next to Nature, the most eminent medical journal in the world, research journal in the world, and they're saying, you must take this paper away. You must, but this is like taking the bottom brick away from the bottom of that Zanarium. It will fall down. But they're just saying, so now we're waiting for a response from the Science Journal. This is the most serious challenge this institution has ever had. And we're now in the middle of this battle. Thank you. Thank you. Το δημοσιογραφικό κομμάτι της παρουσίασης της συμπληρωνόταν και αντάξια με έναν πολύ σημαντικό και μάχημο δημοσιογράφο, τον Λάμπρο Παπαντονίου, ο οποίος δυστυχώς δεν κατάφερε να έρθει στις ΗΠΑ εδώ. Την ομιλία του Λάμπρου θα μας την μεταφέρει ο Χαράλαμπος εδώ. Στο 2007 έλαβα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Τίμωθι Μακόι, ιδιαίτερο γραμματέα του δόκτωρος Ρόμπερτ Γκάλο, που μου έγραψε «Χάι Λάμπρο, με έκπληξη είδα τώρα ότι έχετε υπογράψει έγγραφο που θέτει σε αμφιβολία τη δουλειά που έχει κάνει ο δόκτωρ Γκάλο. Μπορείτε να μου πείτε αν πρόκειται για λάθος?» Απάντησα αμέσως «Μάλιστα, πρόκειται για το όνομά μου και αναλαμβάνω την ευθύνη της πράξης μου με όλη μου την ειλικρίνεια. Από τη στιγμή που φέρατε το θέμα αυτό στην προσοχή μου», συνεχίζει ο Λάμπρος προς τον Μακόι, «θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν θα μπορούσα να έλθω στο εργαστήριό σας και να μου δώσετε τη φανταστική ευκαιρία να δω τον ιό HIV ζωντανό, έχοντας δίπλα μου φυσικά επιστήμονα της δικής μου επιλογής για να μου εξηγήσει τα πάντα». Έκτοτε στήθηκε ολόκληρος μηχανισμός που οι λεπτομέρειες θέλουν χρόνο να αναλυθούν, με τη μεσολάβηση Έλληνα μετανάστη γιατρού, αρμόδιου σε θέματα ογκολογίας, που θεωρείται η κορυφή, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να πάω σε συγκεκριμένο εργαστήριο του Αμερικανικού Πενταγώνου στο Μέριλαντ για να δω τον ιό HIV. Διευθετήθηκαν τα πάντα, ακόμα και το θέμα της φωτογραφίας. Όταν όμως πριν μεταβώ του είπα πως επειδή δεν κατέχω το ζήτημα θα θέλω να έχω δίπλα μου γιατρό και επιστήμονα της δικής μου επιλογής, η υπόθεση πήγε αρχείο. Απορρίφθηκε παραχρήμα. Δεν έγινε ποτέ. Αργά το ίδιο απόγευμα είχα ένα μακροσκελές τηλεφώνημα από τον Έλληνα γιατρό, που θεωρείται, όπως προανέφερα, η κορυφή της ογκολογίας στη Ουάσιγκτον,
για να μου πει ότι ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά των ερωτήσεών μου στον κύριο Ντάιμπουλ, ότι τα φάρμακα δεν είναι θανατηφόρα αλλά ευεργετικά και ότι έχει ενοχληθεί ο Δόκτωρ Ρόμπερτ Γκάλο και ο καθηγητής Τζον Μουρ και ότι θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον Ντάιμπουλ. Του είπα ότι ό,τι ρώτησα είναι δικό μου και ό,τι θέλει ας γίνει. Δεν ζητάω συγγνώμη από κανένα. Μου είπε ότι ήδη έχει γίνει κίνηση για να μου αφαιρεθεί η δημοσιογραφική διαπίστευση στο State Department και ότι σχηματίστηκε σε βάρος μου φάκελος προς το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, διότι, και το μεταφέρω κατά λέξη, ο ιός HIV είναι θέμα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Ενώ μία βοηθός του Ιδρύματος που δουλεύει στο εργαστήριο αυτό του Πενταγώνου μου είπε πως πρόκειται για διαβαθμισμένο ιό, classified, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο απόρριτο σύμφωνα με κριτήρια εθνικής ασφαλείας. Ο Έλληνας αυτός γιατρός, επιστήθιος φίλος του κυρίου Ρόμπερτ Γκάλο, μου είπε ότι δεν έχει άλλη επιλογή παρά να κάνει επιστολή στον κύριο Ντάιμπουλ για μένα. Του είπα πολύ ευχαρίστως. Συνέταξε την επιστολή και μου την έστειλε να την εγκρίνω. Την επέστρεψα και του είπα δεν με ενδιαφέρει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Στο μεταξύ, ο κύριος αυτός σχετίζεται με μια ομάδα Ελλήνων νεαρών γιατρών που έχουν έλθει από την Ελλάδα και μετεκπαιδεύονται στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, με σκοπό να ιδρύσουν σχολές του HIV/AIDS σε διάφορες ιατρικές σχολές της Ελλάδας. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται για ελεεινό κύκλωμα. Και αν οι κύριοι αυτοί, των οποίων κατέχω τα ονόματα, δεν παραιτηθούν από τη στημένη αυτή πλεκτάνη, γιατί περί αυτής πρόκειται, σε βάρος του ελληνικού λαού, θα δώσω στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, διότι ο καλύτερος τρόπος προστασίας των συμφερόντων μιας χώρας είναι μόνο η δημοσιότητα. Ο τύπος αυτός επισκέπτεται τακτικά την Ελλάδα με δαπάνες της Αμερικανικής κυβέρνησης, δηλαδή του Ιδρύματος που δουλεύει, και κάνει ένα σωρό επαφές με την ελληνική κυβέρνηση και με καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για να την επανδρώσουν με δικά τους άτομα. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι όλη αυτή η κάστα στείνεται και στην Ελλάδα. Άλλωστε δεν το έχει αποκρύψει ούτε ο κύριος Γκάλο. Οι καθηγητές αλλά και οι φοιτητές των ιατρικών μας σχολών οφείλουν να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και επιφυλακή για να μην επιτρέψουν την άλωση του ιατρικού μας συστήματος από τέτοια άτομα που υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας. Το μείζον θέμα πλέον είναι ότι και οι νεκροί, στους οποίους αποτείουμε φόρο τιμής ως σφαγιαστέδες εγκληματικά, ακόμη και αυτοί ζητούν εκδίκηση από την ανίποτη αυτή συνεχιζόμενη αδικία. Σας ευχαριστώ. First, I'd like to thank Maria and Gilles for inviting me back here to the country of my mother and father. When I say the word AIDS, I'm talking about the 48 previously known diseases that are now said to be caused by a virus, HIV. A viral cause of AIDS is too simplistic. Toxic treatments are not rational. The colossal failures of the HIV equals AIDS hypothesis, in light of new information about the human genome, force us to throw away the HIV/AIDS hypothesis. My history with Mr. Gallo goes back some 20-some years now, 23 years. HIV was not the first fairy tale that he invented. Failing to convince us in the cancer community that he had a virus, when AIDS struck in 1981, he comes up with a virus that causes the same cells in the body to die instead of become cancer cells, and he calls it HTLV3. In the politically motivated Reagan administration days, they found finally a way to keep us from loving each other again. There are 70 illnesses that the HIV test kit picks up that have nothing to do with immune suppression. No two HIV genetic sequences have matched up from two individual people. There's never been an agreement of the HIV sequence. There is no laboratory culture model for growing it in the laboratory. They gave the Nobel Prize to a man in France named Montagnier for not being able to grow a virus.
That's not a big surprise because the Nobel Committee members were working for GlaxoSmithKline and AstraZeneca and other big pharmaceutical companies. That's why they gave Nobel Prize to Montagnier. Other members of the Nobel Committee were involved in HIV vaccine trials. A single clinical trial using antiviral drugs that has shown a benefit to patients given these drugs, but much evidence to show that it has hurt them. There's never been any proof that the drugs block transmission between mothers and babies, but there's a lot of evidence that the drugs that we made as cancer researchers cause birth defects, mental retardation, and death of infants. There's never been given any money to explore 20 other very good hypotheses that explain immune suppression. There's never been an experiment to show that HIV hurts T cells. The HIV test kit inserts, which were initiated by Robert Gallo and Abbott Laboratories, say on them that they cannot detect HIV. And finally, there have been 63 vaccine trials. The great promise of Anthony Fauci yesterday was that we are going to still give you a vaccine, but there have been 63 failed trials, each costing billions of dollars. As a scientist, I find this, if it weren't so tragic, funny. I would just like to say, I'm a Greek American concerned about the children and the people of Greece. I hope you decide not to be Robert Gallo's next lab rats for the next vaccine trials here. Thank you very much. Το 1985, χωρίς κανένα σύμπτωμα, μου είπαν ότι μου λύνθηκα από έναν θανατηφόρο ιό και έχω 10 χρόνια να ζήσω. Το 1995, όταν εμφάνισα υψηλό επίμονο πυρετό, μου είπαν ότι έχω 10 μέρες να ζήσω, εκτός και αν ξεκινήσω τη θεραπεία του AIDS. Μου χορηγήθηκε ACT, παρενέργειες, ανεμία, απίσχνανση, είχα γίνει σκελετός, νευροπάθεια, κίνδυνος τύφλωσης. Από τις 25 Σεπτεμβρίου 1996 ως τις 26 Μαΐου 1999 μου χορηγήθηκε το πρώτο κοκτέιλ φαρμάκων. Πήραν Νορβί, Χιβίτ και 3TC. Λιποδυστροφία, έγινα αναπέρας, αλλεπάλληλες ευκαιριακές λοιμώξεις, ήμουν μονίμως άρρωστη και 2 οξύες γαστρεντερίτιδες. Δηλαδή για τα επόμενα 6 χρόνια μου χορηγήθηκε άλλο κοκτέιλ φαρμάκων που ήταν Τρισιβάν, Χιβίτ και 3TC. Παρενέργειες, μηνικίτιδα, σύγχυση στο μυαλό, μικρές κρίσεις επιληψίας, διπλοπία, τα βλέπω όλα διπλά, θυματιώδης μηνικίτιδα, φύση δηλαδή, έλιωνα, εγκεφαλοπάθεια, διαταραχή άνω και κάτω άκρων. Για άλλα 2 χρόνια μου χορηγήθηκε καινούργια θεραπεία που ήταν στο Κριν, Εντριβά και Μπιρεάν. Πάμε στις αρθρώσεις και στα κόκαλα, αδυναμία ύπνου, διαρκής κόπωση. 20 χρόνια αφότου διαγνώστηκα ορθοπική, το 2006 πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις ούτε για την ύπαρξη του ιού, ούτε για το ότι ο ιός προκαλεί AIDS, ούτε για τη μετάδοσή του μέσω σεξ, ούτε ότι για την ανίκμευσή του μέσω οποιοδήποτε τεστ. Στις 23 Απριλίου 2007 έκοψα τα χάπια, τους γιατρούς και τη συμβουλευτική του AIDS και έγινα αυτομάτως καλά. Είχα ανάγκη πρώτα να αποκαλύψω όσα κρατούσα κρυφά όλα αυτά τα χρόνια. Με βάραιναν. Δεύτερον, να καταλάβω πώς συνέβησαν όλα αυτά σε μένα και σε όλους τους άλλους. Πώς μας κορόιδεψαν κατά αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να αποκαλύψω την πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από αυτό το σκηνικό. Να βρω στη συνέχεια τι κάνει κανείς όταν καταλαβαίνει ότι η ζωή του στηρίχτηκε για 20 χρόνια σε ένα μεγάλο ψέμα. Αυτό είναι το θέμα του βιβλίου Αντίο AIDS. Είμαι πλέον μία χαρά και νιώθω διπλά χαρούμενη, γιατί έχω μια δεύτερη ευκαιρία να τα ξανακάνω όλα την αρχή σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να φύγω λίγο νωρίτερα, γιατί με καλεί το καθήκον στην τηλεόραση. Είμαι προσκεκλημένη στο Έχει Γούστο της Βούλιος Τσούκαλα και έχει σημασία να μεταδώσουμε το μήνυμα. Το AIDS πρέπει να επανεξεταστεί από την αρχή. Πρέπει να τα ακούσουν όλοι αυτό.
Και γι' αυτό ευχαριστώ για την κατανόηση. Θα καταθέσει τη δικιά της προσωπική εμπειρία η δόκτωρας Ζουλιάν Σάσερ, όπου έχει δουλέψει με παραπάνω από 1.000 ασθενείς του AIDS, σε θεραπείες που δεν χρειάζονται υποχρεωτικά την καθεστημένη αντίληψη και αποτυχημένη εμβολής ότι το AIDS προκαλείται από τον HIV. Ας ακούσουμε τη δικιά της κλινική εμπειρία. Ich möchte Ihnen etwas aus den 25 Jahren, die ich mit dieser HIV-AIDS-Geschichte zu tun habe, erzählen, wie ich dazu gekommen bin, aus meiner ganz üblichen Sicht als Ärztin auf eine andere Idee zu kommen. Θέλει να μοιραστεί μαζί σας σήμερα πώς η ίδια έχει έρθει σε επαφή τα τελευταία 25 χρόνια με το HIV/AIDS και πώς αυτή από την επιστημονική της πλευρά και από τις γνώσεις που έχει αποκτήσει με τα χρόνια έβλεπε αυτό το θέμα. Anfang der 80er Jahre mich mit diesen Helferzellen befasst, die ich nämlich bei Tumorpatienten gemessen habe, weil man damals schon wusste, dass bei Tumorpatienten diese Zellen auch vermindert sind. Είχε κάνει πολλές μελέτες για τα TAF4 κύτταρα, τα οποία ξέρουμε ότι σε ανθρώπους με καρκίνο είναι πολύ μειωμένα. Also interessierte mich natürlich diese angeblich neue Erkrankung durch ein Virus, angeblich induziert, bei dem die T4-Zellen zerstört werden und das Immunsystem kaputt machen. Οπότε την ενδιαφέρει να γνωρίσει αυτή την καινούργια αρρώστια που προκαλείται από έναν ιό, όπως λέγανε, στα οποία τα TAF4 κύτταρα καταστροφόντουσαν όπως λέγανε. Als dann im April 1984 Gallo behauptet hat, dass er ein neues Virus gefunden hat, kam ich natürlich nicht auf die Idee, das anzuzweifeln. Warum sollte ich das tun, als niedergelassene Ärztin einfach so eine Aussage zu bezweifeln? Όταν το 1984 ο κ. Πάτρικ Γκάλο βγήκε έξω στην συνέντευξή του και ανακοίνωσε ότι βρήκε ένα καινούριο ιό, σαν γιατρός δεν είχε κάποιον λόγο να το αμφισβητήσει, γιατί δεν είχε απλά. Meine Idee war, genauso wie in der Nordsee, bei der Robbenseuche, dass eben zwar ein Virus gefunden wurde, aber dass es nicht die Ursache ist, sondern dass irgendwelche anderen Dinge im Verhalten der Menschen Ursache dafür sind, eben diesen Immundefekt zu bekommen. Η ιδέα της ήταν ότι ναι, ίσως μπορεί να έχει βρεθεί κάποιος ιός, αλλά πιο πολύ ότι όπως και τότε με τα ψάρια, αυτοί οι άνθρωποι ίσως τοξικά ήταν επιβαρημένα και μπορούσε να αναπτυχθεί κάποιος ιός. Sodass ich dann dachte, wenn mal ein AIDS-Patient zu mir kommt, dann mache ich das gleiche Schema wie bei Tumorpatienten. Ich behandle alternativ mit biologischen Substanzen seit 30 Jahren und habe gedacht, dann kann ich den Kranken helfen. Και έτσι σκέφτηκε ότι αν κάποια στιγμή ανοίξει πόρτα και θα μπει κάποιος ασθενής που είχε HIV/AIDS και μπει μέσα, θα τον διάκρινε με τα εναλλακτικά θεραπευτικά συμπληρώματα που είχε, όπως διάκρινε και τους ανθρώπους με καρκίνο. So einfach war das allerdings nicht. Ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber was ich sagen kann, 1985 kam dann der erste Patient und es sprach sich sehr schnell rum, dass ich eine völlig andere Behandlung mache als die offizielle und dass es den Menschen besser geht und dass ich damit sehr viel Erfolg gehabt habe. Ακριβώς έτσι δεν έγινε. Βέβαια το 1985 μπήκε ένας πρώτος ασθενής μέσα και τον βοήθησε με τον τρόπο που ήξερε με τα συμπληρώματα διατροφής και γρήγορα στην πόλη που έμενε στην Φραγκφούρτη και είχε το ιατρείο της, άκουσε ο κόσμος ότι του θεραπεύει με έναν εναλλακτικό τρόπο και ότι οι ασθενείς της ζουν πολύ καλύτερα και πολύ υγιείς. Ich habe dann etwas festgestellt, was mir vorher nicht bekannt war, dass eben die Patienten zwar sehr, sehr niedrige T4-Zellen hatten, also diese Helferzellen, aber auf der anderen Seite extrem hohe Immunglobuline, das heißt Immuneiweiße oder Antikörper, wie ich sie noch nie, und das kann ich im Nachhinein sagen, in über 30 Jahren Praxis je bei irgendeiner Erkrankung gesehen habe. Αυτό όμως που ανακάλυψε με τους πρώτους ασθενείς της είναι ότι όλοι οι ασθενείς της είχαν πάρα πολύ μειωμένα τα TAF4 κύτταρά τους, αλλά σε αντίθεση με αυτό είχαν πάρα πολύ αυξημένα τα αντισώματά τους. Και αυτό μέσα στα 30 χρόνια δεν το έχει ξαναδεί πουθενά άλλο. Ich habe mich natürlich sofort gefragt, wie ist das möglich, denn in den 60er Jahren, als ich studiert habe, hieß es,
T4-Zellen heißen Helferzellen, weil sie anderen Zellen helfen, Immunglobuline zu bilden. Also wie kann es sein, dass ein Virus existiert, was T4-Zellen vernichtet und dann die Immunglobuline so extrem hoch produziert werden bei diesen Patienten? Αυτό όμως από ό,τι είχε μάθει τότε στις σπουδές τη δεκαετία του 60 είναι τα TAF4 κύτταρα, είναι βοηθητικά κύτταρα για να βοηθάνε να δημιουργούνται αντισώματα. Οπότε δεν μπορούσε να καταλάβει πώς, αφού ισχυρίζονται ότι ο ιός καταστρέφει τα TAF4 κύτταρα, μπορούν να δημιουργούνται τόσο πολλά αντισώματα, αφού για να δημιουργηθούν χρειάζονται TAF4 κύτταρα. Die Lösung dieser Frage konnte man zu dem Zeitpunkt gar nicht wissen, denn erst Jahre später sind in der Forschung 2 verschiedene Sorten T4-Zellen entdeckt worden, die dann genau erklärten, um was es geht, aber da können wir heute nicht näher drauf eingehen. Μετά στη συνέχεια βέβαια επιστημονικά βρέθηκε τι ακριβώς γίνεται με τα TAF4 και ότι δεν είναι τα μοναδικά κύτταρα που βοηθάνε σε αυτό, υπάρχουν και τα TAF8, αλλά δεν μπορεί να επεκταθεί τόσο πολύ σε αυτό το θέμα σήμερα γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. 1987 wurde in Deutschland von der Bundesregierung eine Studie gestartet, bei der man untersuchen wollte, wie das zu dem Zeitpunkt neue Mittel AZT, was als erstes Mittel bei AIDS-Patienten eingesetzt wurde, wie gut das hilft. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die größte Praxis mit AIDS-Patienten in Deutschland und habe dann sofort gedacht, ich steige mit allen Patienten in diese Studie ein, aber ich mache eine andere Behandlung. Το 1987 το γερμανικό κράτος έκανε τη μεγαλύτερη έρευνα τότε με το καινούργιο φάρμακο που είχαν βγάλει στην αγορά, το AZT, και η κυρία Σάχαρ που είχε το μεγαλύτερο ιατρείο με τους περισσότερους ασθενείς με HIV/AIDS, ήθελε να πάρει μέρος σε αυτήν την έρευνα, αλλά τους ασθενείς της θα τις άφηνε με έναν διαφορετικό τρόπο να συμμετάσχουν στην έρευνα, δηλαδή χωρίς παίρνοντας το AZT. Ein Jahr nach Beginn dieser Studie ist eine erste Vorveröffentlichung aller Ergebnisse in allen Zeitungen erschienen und hat ganz eindeutig gezeigt, dass meine Patienten am besten zurecht waren und viel, viel bessere Laborergebnisse hatten als die anders behandelten, die offiziell behandelten. Ένα χρόνο μετά, εφόσον ξεκίνησε αυτή η έρευνα, είχαν δείξει ότι οι δικοί της ασθενείς, οι οποίοι με τον δικό της τρόπο θεραπεύονταν, είχαν πολύ καλύτερες αποδόσεις στις εξετάσεις τους και ότι ζούσαν πολύ πιο καλύτερα από ότι οι άλλοι ασθενείς σε αντίθεση με τις δικούς τους. Diese Studie war ursprünglich für 3 Jahre gedacht. Sie ist nach 3 Jahren für weitere 6 Jahre ist die Finanzierung der Bundesregierung bewilligt worden. Aber sie ist nach insgesamt 6 Jahren, also 3 Jahre vorzeitig beendet worden. Die Daten sind nie veröffentlicht worden bis zum heutigen Tage. Sie sind sogar verschwunden. Kein Mensch weiß mehr, wo sie sind. Αυτή η έρευνα στην αρχή είχαν προβλέψει για 3 χρόνια, μετά την επεκτείναν για άλλα επιπλέον 6, δηλαδή 9 συνολικά, αλλά στα 6 χρόνια, χωρίς κανέναν λόγο, η γερμανική κυβέρνηση την σταμάτησε και οι έρευνες που έχουν βρεθεί από αυτά και τα στοιχεία έχουν εξαφανιστεί διαπαντός, δεν υπάρχουν πουθενά. Fakt war, dass zu diesem Zeitpunkt 1993, 1994 ja in der offiziellen Medizin bekannt war, dass alle anderen Studien, die weltweit mit diesem Mittel gelaufen sind, schreckliche Ergebnisse gezeigt haben, dass Menschen schneller gestorben sind mit dem Mittel als ohne das Mittel und dass weltweit man versuchte, daran was zu ändern. Und dann ist eine neue Therapie aufgekommen. Όμως στο τέλος αυτής της έρευνας το 1993-1994 είχαν πια οι επιστημονικοί κόσμος δει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τα φάρμακα που τους δίνανε ήταν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνανε και ήταν πάρα πολύ άρρωστοι και θέλανε να βρουν έναν καινούργιο τρόπο να τους δίνουν κάτι ώστε να μην πεθαίνουν τόσο πολύ και έτσι βρήκανε μια καινούργια φάρμακα το 1996 νομίζω. Ich will das insgesamt abkürzen, weil ich denke, vielleicht sind auch noch einige Fragen. Deswegen will ich nur noch sagen, dass die Menschen aus dieser offiziellen Studie sehr, sehr schnell gestorben sind. Meine Patienten sind zum großen Teil auch gestorben. Sie haben zwar nachweislich viel besser und viel länger gelebt, aber es waren junge Menschen, die gestorben sind und meine Absicht war natürlich mehr für diese Patienten zu erreichen. Und deswegen habe ich mich mehr mit diesen zellulären Vorgängen dann intensiv befasst und mein Therapieschema ist inzwischen so viel besser geworden, dass es sehr selten ist, dass jetzt jemand stirbt.
τότε, εκείνη την εποχή, οι αποδείξεις ότι οι άνθρωποι που παίρνουν τα φάρμακα που συνήθως τους δίνουν πεθαίνανε και οι δικοί της ασθενείς, ναι, κάποιοι από αυτούς πεθαίνανε, αλλά ζούσαν πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι οι άλλοι. Οπότε αποφάσισε ότι θα ήθελε πιο πολύ να δει το θέμα με τα κύτταρα και να δει τι ακριβώς συμβαίνει, και από τότε μέχρι τώρα έχει βελτιώσει τόσο πολύ τις γνώσεις της και την εμπειρία της πάνω σε αυτό, ώστε τώρα έχει φτάσει σε σημείο οι ασθενείς της να ζουν πάρα πολλά χρόνια και πολύ καλά. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Θα σας ευχαριστώ πολύ που την ακούσατε. Τώρα θα μιλήσει ένας ακόμα ειδικός πάνω στο θέμα του AIDS. Δεν είναι ειδικός επειδή ήταν ειδικός επιστήμονας ή δημοσιογράφος ή οτιδήποτε. Είναι γιατί το νιώσει προς το πετσί του. Ο Παναγιώτης μου θύμισε κάτι, ότι δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των ασθενειών, η θεραπεία των ασθενειών. Είναι και η επίδοξη της υγείας, η επιδίωξη της υγείας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει από κανένα ίδρυμα κεντρικό, από κανένα Υπουργείο Υγείας. Είναι προσωπική και ατομική επιλογή. Γεια σας, καταρχήν. Όταν πριν 4 χρόνια βρέθηκα θετικός, για μένα προσωπικά είχε καταρρεύσει όλη η ζωή μου. Ο φόβος του θανάτου με είχε παραλύσει. Φανταζόμουν τον εαυτό μου με τις εικόνες που είχαμε τη δεκαετία των 80, με ανθρώπους οι οποίοι αποδυναμωμένοι και άρρωστοι πια πεθαίνανε με έναν πολύ γρήγορο και βασανιστικό τρόπο. Πήγα στα γνωστά κέντρα ειδικών λοιμόξεων και το πρώτο πράγμα που μου είπε εκεί ο γιατρός είναι: είσαι πολύ τυχερός. Γιατί τώρα έχουμε κάποια καινούργια φάρμακα με τα οποία μπορείς να ζήσεις λίγο παραπάνω. Ξέρουμε, τα παλιά φάρμακα ήταν καταστροφικά. Ο κόσμος πέθανε, αλλά τώρα είναι όλα καλά. Αρκεί να είσαι καλό παιδί και να τα παίρνεις καθημερινά. Όταν πήγα στο σπίτι και άνοιξα τα κουτιά, διάβασα τα φυλάδια. Και τρόμαξα. Τρόμαξα πάρα πολύ κιόλας. Από μια θεραπεία, τις οποίες οι παρενέργειες ήταν ακριβώς οι ίδιες με αυτό που λέγανε ότι είχα. Και το αποτέλεσμα αυτών των φαρμάκων είναι ότι σε οδηγούν στον θάνατο αργά ή γρήγορα. Δεν τρομοκρατήθηκα όμως και έβαλα τη λογική μου να δουλέψει. Άρχισα και έψαξα, ρώτησα, βρήκα. Βρήκα απαντήσεις πολύ πιο λογικές από αυτές που μου δίνονταν. Και μετά από 4 χρόνια μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα υγιής και ο ίδιος ο σύντροφός μου που τον έχω από τότε είναι ακόμα αρνητικός μετά από τόσα χρόνια. Μετά από 4 χρόνια και με τη βοήθεια της κυρίας Σάφερ και τη θεραπεία με συμπληρώματα διατροφής, έφτασα σε σημείο οι εξετάσεις που κάνω να βγαίνουν εξαιρετικές και αισθάνομαι πιο υγιής από ποτέ. Ακόμα και τώρα, όποτε πάω στον γιατρό, στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων, δεν με ρωτάει ποτέ τι κάνεις διαφορετικό και είναι τόσο καλές οι εξετάσεις σου. Για ποιο λόγο γίνεσαι τόσο καλύτερα? Το μόνο που ρωτάει και που τον ενδιαφέρει είναι: παίρνετε τα φάρμακά μας? Και η απάντηση μου είναι πάντα όχι. Σήμερα θέλω να κοινώσω στον κόσμο ότι μετά από 25 χρόνια τρομοκρατίας και φόβου ήρθε η ώρα να απαλλαχτούμε από ένα κατεστημένο το οποίο συντηρώνταν με την καταδίκη και τον θάνατο αθώων ανθρώπων. Ήρθε η ώρα της αλήθειας και αυτή είναι μόνο μία. Δεν υπάρχει ως, δεν το έχει ποτέ αποδείξει κάποιος μέσα σε τόσα χρόνια. Τι υπάρχει? Ζούμε σε ένα άρρωστο περιβάλλον, γεμάτο στρες, ένα τοξικό περιβάλλον που μας αρρωσταίνει μέσω της τροφής, μέσω φαρμάκων, ναρκωτικών και μια συλλογική συνείδησης που θέλει κάποιες ομάδες ανθρώπων να είναι οι αποδιοπομπαίοι τράγοι, γιατί δεν έχουμε εκπαιδευτεί ότι όλοι είμαστε ίσοι άνθρωποι με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ελευθερίες. Ήρθε η στιγμή να ψάξουμε επιτέλους τι είναι αυτό που κάνει κάποιους ανθρώπους να αρρωσταίνουν και να βρούμε τις πραγματικές αιτίες. Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο στο AIDS. Κύριος Παπάς. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι ανοσοκαταστέλλεται το ανοσοποιητικό μας από τις επανειλημμένες ή από την κατάχρηση αντιβιωτικών. Επίσης είναι πολύ καλά γνωστό ότι έχουμε ανοσοκαταστολή ψυχολογικά. Επομένως, αν μας καταδικάσουν ψευδώς στο θάνατο,
θα πάθουμε AIDS. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω και αν νομίζετε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση που κακώς ή καλώς την αποδίδουμε στο AIDS πέραν των ψυχολογικών παραγόντων και πέραν, ας πούμε, της άνοσοκαταστολής που παραδείγματος χάρη προκαλούν τα αντιβιώτικα. Ich habe ja überblicke mehr als 1500 Patienten bis heute. Gibt es auf jeden Fall etwas, was man so nennen könnte, aber nicht so nennen muss? Μετά από 25 χρόνια θα ήθελε να δώσει μια απάντηση σε αυτό. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε έτσι, αλλά όχι οπωσδήποτε. Es gibt, wie wir am Anfang von Professor Maniotis gehört haben, ja 48 Erkrankungen, die es schon vorher gegeben hat, die heute zum AIDS-Syndrom zählen. Όπως είπε και ο κύριος Μανιώτης πριν, υπάρχουν 48 διαφορετικές αρρώστιες οι οποίες υπήρχαν και πριν, που σήμερα όμως τις συσχετίζουμε με το AIDS. Und das ist eben der Grund, dass sie dann daran sterben. Und wenn man jetzt das Blut dieser Menschen untersucht, dann kann man feststellen, dass man diesen sogenannten HIV-Test dort tatsächlich öfter HIV eben positiv vorfindet, obwohl man ihn bei jedem Menschen finden könnte, wie Professor Maniotis sagt. Και σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, αν εξετάσουν το αίμα τους, εννοείται ότι θα δουν θετική εισαγραία απέναντι σε αυτό το τεστ. Όμως, όπως μας είπε και ο κύριος Μανιώτης, ότι ο καθένας θα μπορούσε να έρθει θετικός σε αυτό το τεστ. Aber er ist nicht verantwortlich für die eigentliche Todesursache, sondern die Todesursache ist ja, dass der Mensch etwas hat, an dem das Immunsystem immer kränker wird. Und ich könnte ohne diesen neuen Test und ohne diese neue Definition mir Mühe geben, etwas für diesen Patienten zu tun. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι ένας ιός που έχει φτάσει τον άνθρωπο αυτό να πεθάνει, αλλά ας πούμε η ελονοσία ή κάποια άλλη αρρώστια η οποία την πέρασε πολλές φορές στη ζωή του και θα μπορούσε και χωρίς αυτό το τεστ να μπορέσει να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο αφού ξέρει τι είναι αυτό το άλλο που έχει. Ja, das ist eben nur ein Beispiel, aber es gibt viele andere Fälle, an denen dann so eine sogenannte AIDS-Erkrankung auftritt. Das weiß man von verschiedenen Impfungen. Und auch da wird dann einfach nur so ein Test gemacht, heißt es positiv, hat ein neues Virus und wird ganz anders behandelt, als es sein müsste, wenn man sich das Immunsystem einfach anschaut. Was hat das für einen Defekt aufgrund der Impfung oder aufgrund von Antibiotika, aufgrund von anderen Medikamenten, die er genommen hat, oder Drogen. Και ακριβώς αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να σας πει ότι για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βρεθεί θετικός απέναντι σε αυτό το τεστ, αν δεν υπήρχε αυτό το τεστ, θα ψάχναμε να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έχει καταρρεύσει το νοσοποιητικό του σύστημα. Και θα έβλεπαμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις. Υπάρχουν οι περιπτώσεις που έχουν πάρει πάρα πολλά αντιβιωτικά, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κάνει πάρα πολλές εμβόλια. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί από ναρκωτικά, έτσι. Und das ist nur ein Teil. Was ich überhaupt noch nicht genannt habe, ist natürlich dieser wahnsinnige Stress, die Todesangst, wenn ich einen Test mache und jetzt als positiv gelte und damit überall lese und höre, ich gehöre jetzt zu den sterbenden Menschen. Και βέβαια ένα πράγμα που δεν έχει αναφέρει μέχρι τώρα είναι αυτό το υπερβολικό στρες που οι άνθρωποι περνάνε από τη στιγμή που τους έχουν βρει θετικό σε ένα τεστ και τους έχουν πει ότι θα πεθάνετε. Περνάνε φοβερό στρες με αυτή την αντιμετώπιση με τον θάνατο που υποτίθεται ότι θα το ακολουθήσει. Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, να ακούσουμε λίγο μουσική. Δώσε
σήμερα, 7 Απριλίου, Παγκόσμια Μέρα Υγείας, εμείς θέλουμε από εδώ να στείλουμε ένα μήνυμα θάρρους και ελπίδας σε όλους. Σε όλους εκείνους που κάποτε αρρώστησαν στη ζωή τους. Σε εκείνους που αυτή τη στιγμή που μας βλέπουν παλεύουν με κάποια ασθένεια. Ποια είναι η μεγαλύτερη ασθένεια της σύγχρονης εποχής? Το AIDS. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που έδωσαν μάχη και που βγήκαν νικηφόρα από αυτή? Οι άνθρωποι που κάποια στιγμή συναντήθηκαν με τον περίφημο ιό του AIDS. Μία γυναίκα, Ελληνίδα, συνάδελφος, γιατί είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Το Βήμα, έχει τη δική της εμπειρία να καταθέσει και να μας πει πώς τα κατάφερε. Όχι μόνο να φύγει από αυτόν τον εγκλισμό, τον αποκλεισμό της ασθένειας που είναι συνώνυμη με τον ιό του AIDS, αλλά να φτιάξει τη ζωή της και να είναι τώρα ευτυχισμένη, παντρεμένη και βεβαίως να ασκεί το επάγγελμα της δημοσιογράφου. Έλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, Μέρη Παπαγιαννίδου, συνάδελφος στην εφημερίδα Το Βήμα. Πόσα χρόνια? 20. Οροθετική. Οροθετική 24. Δηλαδή ήμουν οροθετική όταν λέμε βγήκα θετική στο τεστ της ομάδων για τον HIV. Αυτό 1985. Και συνέχισα τις σπουδές μου, πήρα πτυχίο, έκανα μεταπτυχιακό, πήγα στο Βήμα, έγινα δεκτή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πήγαινα πάρα πολύ καλά. Πώς το έμαθες όμως? Ήταν ο πρώτος καιρός, το 85, ό,τι είχε ακουστεί αυτή η ιστορία για το AIDS και υποτίθεται ότι τότε το καλοκαίρι του 1985 ήρθε ο ιός στην Ελλάδα. Μα νομίζω ότι τότε ήταν και η εποχή που έγινε το μεγάλο μπαμ με την ασθένεια του Μπίλι Μπο. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που... Μετά από μένα βρέθηκε οροθετικός ο Μπίλι Μπο, το 87. Αλλά πήρα αμέσως τα χάπια που δίνανε τότε. Αν έπαιρνα κι εγώ AZT την εποχή εκείνη, δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή. Ήμουν 20 χρονών, δεν είχα κανένα πρόβλημα υγείας. Και κάπου ήταν μια πληροφορία που δεν μπορούσα να την πιστέψω σχεδόν. Δηλαδή, δεν αισθανόμουν άρρωστη, δεν ήμουν άρρωστη. Δεν είχα τίποτα. Άρα πάμε τώρα στο περιβάλλον, το οικογενειακό και το κοινωνικό. Οπότε αρχίζεις να κρύβεσαι. Εκεί είναι το δράμα. Πάει στην ευχή, δηλαδή μου έχεις το δικαίωμα να πεθάνεις, να έχεις ένα ατύχημα, αλλά μην το λες. Και μην λες ότι μην περιμένετε από μένα ούτε να κάνω οικογένεια, ούτε να εγώ σύντομα θα πεθάνω. Δηλαδή, τι είδους πληροφορία είναι αυτή? Εγώ απλώς συνέχισα τη ζωή μου. Συνέχισα τη ζωή μου ώσπου αρρώστησα. Περίμενα να πεθάνω 10 χρόνια, μου είπαν 10 χρόνια θα κάνει ο ιός. Και στα 10 χρόνια είχα καταρρεύσει. Μόλις ξαναπήγα, ξανά έκανα το τεστ, ήταν πάλι θετικό. Μου είπαν είναι AIDS και έχεις 10 μέρες ζωής. Εκτός και αν ξεκινήσεις τη θεραπεία. Και επί 10 χρόνια έχω πάρει σχεδόν όλα τα φάρμακα που κυκλοφόρησαν για το AIDS. Όλα τοξικά, όλα με φοβερές παρενέργειες. Το ότι δεν πέθανα στη διάρκεια των 10 αυτών χρόνων είναι μάλλον θέμα σύμπτωσης. Πώς λοιπόν νίκησες το AIDS? Αυτό το μήνυμα σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Υγείας, για τη μάστιγα του αιώνα. Γι' αυτό σήμερα είναι πολύτιμη αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Άρχισα να το ερευνώ. Πώς το νίκησες? Άρχισα να το ερευνώ κατά μόνας, μόνη μου. Έπαψα να επηρεάζομαι από αυτά που φήμες, διαδόσεις, ό,τι ακούμε στην τηλεόραση, ό,τι λέει ο καθένας. Από όσο έχω καταλάβει και από το βιβλίο σου, πάρα πολύ σε βοήθησε η δυνατότητα που είχες να μαθαίνεις από το διαδίκτυο τι γίνεται. Δηλαδή, παίζει ρόλο και είχα και μια αυτόνομη ενημέρωση. Τη μέθοδο της έρευνας, όπως έχουμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, διασταυρώνεις τις πληροφορίες, ελέγχεις τις πηγές, ελέγχεις τα συμφέροντα που είναι πίσω από τη. Γιατί το λέει αυτός ότι είναι έτσι? Μήπως παίρνει λεφτά, μήπως έχει συμφέροντα? Δεν είμαι τόσο μοναδική σε αυτό το πράγμα. Τώρα, όλο και περισσότεροι, χιλιάδες όλο τον κόσμο, μέσω του ίντερνετ, παίρνεις την πληροφορία ότι κάτι πάει στραβά στην υπόθεση και αρχίζεις και το ψάχνεις. Μετά την εμφάνιση του Google στο ίντερνετ, μπορούμε να ψάχνουμε και να βρίσκουμε τις πληροφορίες που θέλουμε, αρκεί να ξέρουμε τι να ρωτήσουμε. Υπήρχαν ωστόσο άνθρωποι, και το ξέρουμε όλοι, που έχασαν τη ζωή του από τον ιό του AIDS. Δεν είναι ο ιός, είναι η πίστη στον ιό. Σου λένε ότι θα πεθάνεις, το πιστεύεις και πεθαίνεις, δηλαδή το περιμένεις να συμβεί. Η ίδια η ονομασία είναι παραπλανητική. Δηλαδή, σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας. Δεν υπάρχουν οι αποδείξεις ότι ένας ιός προκαλεί επίκτητη ανοσοποιητική ανεπάρκεια. Πού έχεις καταλήξει? Ότι δεν είχα μολυνθεί ποτέ από τίποτα. Στις 23 Ότι δεν είχες μολυνθεί ποτέ από τίποτα? Όχι, αφού πού είναι ο ιός? Πού είναι ο ιός? Ας μου το δείξει. Ζητάω από το Υπουργείο 2 χρόνια τώρα. Πού είναι οι αποδείξεις ότι αν υπάρχει ο ιός προκαλεί το AIDS? Σταμάτησα τα χάπια και ενώ ήμουν ετοιμοθάνατη μέχρι το 23 Απριλίου του 2007, 2 χρόνια τώρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Υπάρχουν μηνύματα βεβαίως που σου λένε συγχαρητήρια και ότι είναι ανακρίβειες. Ναι. Πολλοί γιατροί παίρνουν τηλέφωνο, λοιμοξιολόγοι. Λες ανακρίβειες είναι πολύ γενικό, δεν σημαίνει τίποτα. Τι είναι ανακρίβεια από αυτά που είπα? Υπάρχουν οι αποδείξεις πούντες, γιατί δεν μου τις στέλνει το Υπουργείο? Πού είναι οι αποδείξεις ότι υπάρχει ο ιός και ότι προκαλεί το AIDS? Έχουν δει οι γιατροί αυτοί το τεστ αντισωμάτων, τι γράφει το εσόκλειστο φυλάδιο, που δεν το δείχνουν ποτέ σε κανέναν από εμάς που κάνουμε το τεστ? Από τι έφερες δηλαδή? Το έχω έξω μαζί μου. Μου είπες να μην το φέρω μέσα, το έχω έξω το φυλάδιο. Θέλεις να το φέρω? Το φυλάδιο μέσα από το τεστ. Δεν ενδείκνυται για την ανίχνευση, να το περάσουμε στην κάμερα. Για την ανίχνευση του ιού HIV. Δεν ενδείκνυται αυτό το τεστ. Το τεστ είναι το AIDS. Χωρίς το τεστ δεν υπάρχει AIDS. Αν δεν κάνεις το τεστ, δεν υπάρχει καινούρια ασθένεια. Οι ίδιες ασθένειες είναι. Διχάζουν οι γνώμες. Τώρα αυτό πήρα ένα μήνυμα από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι λένε μπράβο σε αυτά που λες. Πάρα πολλοί άνθρωποι, σχεδόν μισή-μισή, είναι έξαλλοι μαζί σου και ζητούν να σταματήσει αυτή η συζήτηση, γιατί δίνει απόλυτα ανακριβείς πληροφορίες, δίνει μηνύματα τα οποία μπορούν να θέσουν τη ζωή των ανθρώπων σε κίνδυνο. Και οφείλω να σου το πω αυτό. Και ήμουν προετοιμασμένη για αυτή την αντίδραση απόλυτα. Ήξερα, έχοντας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο σου, ότι αυτά που λες θα ήταν. Επειδή είναι για πολλούς. Ναι. Θέλω να πω ότι τυχαίνει σήμερα, και θα είναι και αύριο και στο τέλος της εβδομάδας, να είναι στην Αθήνα κορυφαίοι επιστήμονες. Ο Άντριου Μανιώτης, που είναι μελετητής του καρκίνου, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη, στο Σικάγο. Και διδάσκει γιατρούς. Ναι. Στη μεγαλύτερη σχολή ιατρικής στον ΗΠΑ. Ναι. Υπήρξαν δηλαδή γιατροί οι οποίοι υπάρχουν 2.500 στάθηκαν στο πλευρό σου και σε ενθάρρυναν σε αυτή την κατεύθυνση της σκέψης. Δηλαδή ότι δεν ήσουν τελικά. Δεν υπέφερες από αυτό το νέο. Λοιπόν, είναι ο κύριος Μανιώτης εδώ. Είναι η γιατρός Γιουλιάνε Σάσερ από τη Γερμανία, από τη Φραγκφούρτη της Γερμανίας, γιατρός του AIDS, η οποία θεραπεύει όλες τις ανασωανεπάρκειες που μπορεί να έχει κάποιος, χωρίς καθόλου τοξικά φάρμακα. Είναι επίσης η εκδότρια του αγγλικού βιβλίου. Είναι στην Αθήνα και θα είμαστε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω στον κόσμο, στις 7.30 ώρα το βράδυ, είναι η παρουσίαση του βιβλίου μου. Στο Αθλητικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ή Ολυμπιακό Μουσείο θα είναι αυτό το πάνελ που είναι διεθνές πάνελ, μοναδικό. Μάλιστα. Γιατί είναι και 25 στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκης λοιπόν μπορούν αύριο 7.30 να πάνε. Όποιος ενδιαφέρεται και όποιος έχει αντιρρήσεις. Γιατί δεν έρχονται? Σήμερα είμαστε στην Αθήνα. Γιατί δεν ήρθανε? Καλέσαμε όλους τους γιατρούς. Όσοι έχουν αντίρρηση, γιατί δεν έρχονται? Παρά μονάχα διαμαρτύρονται. Θα είμαστε αύριο εκεί. Ό,τι αντίρρηση έχουν, πολύ ευχαρίστως να την συζητήσουμε. Και εγώ θέλω να μάθω τι έχουν, πού έχουν αντίρρηση. Λένε ότι λέω ανακρίβειες. Ποια είναι η ανακρίβεια? Λοιπόν, σου μεταφέρω τα μηνύματα ακριβώς όπως έρχονται. Είναι ζωντανή εκπομπή. Δεν είναι προφανές ότι δεν φιλτράρω μηνύματα. Είναι ακριβώς όπως έρχονται οι αντιδράσεις και τα μηνύματα συγχαρητηρίων. Κυρίως η ιατρική κοινότητα έχει πάρα πολλές αντιρρήσεις σχέση με αυτά που... Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι ο Στέφανος Διαμαντόπουλος από το ΡΑΔΙΟ Θεσσαλονίκη. Όσοι είμαστε από κάποια ηλικία και πάνω, θυμόμαστε την περίοδο που μάθαμε για το AIDS κοντά στα μέσα της δεκαετίας του 80, 85, κάπου κατά εκεί. Εγώ τουλάχιστον ήμουν πάνω στην πιο κρίσιμη ηλικία. Δηλαδή, για κάποιον λόγο μας τρόμαξε η υπόθεση αυτή, τρόμαξε μια βασική χαρακτηριστική ανάγκη του ανθρώπου, δηλαδή τον έρωτα. Λέγαμε τότε μια παρέα, ήταν που ήταν ενοχοποιημένος στις προηγούμενες γενιές, βρήκαν έναν τρόπο τώρα να μας κάνουν να αισθανόμαστε λίγο περίεργα και να πρέπει να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Τρόμαξε ο κόσμος, τρομάξαμε κι εμείς και έμεινε τρομαγμένη η ανθρωπότητα μέχρι και σήμερα. Έμαθα για τη Μαρία, από το Λάμπρο, διάβασα μερικά δικά της πράγματα, το πρώτο της βιβλίο και το δεύτερο αργότερα, και άρχισα και εγώ να προβληματίζομαι τι στο διάλογο συμβαίνει γύρω μας. Where did these drugs come from? Well, they came from cancer research, remember? They stop cells from dividing. That's why they want to give them to babies in New York City
through G-tubes. They drill holes in their stomachs if the children don't want to take the drugs. It's ghoulish. It's Nazis that are doing these kinds of experiments on children. I've been involved in legal cases, court cases. I've helped people get out of this stigma that they've been attached to. But that is the most horrid that I've seen, and Maria will speak some about that. But these are cancer drugs. AZT was a failed cancer drug that was shelved because it was too toxic for rats. But they want to give it to your children if you test HIV positive. Finally, I'd just like to say, I'm a Greek American. I love Greece. I love the Greek people. And I would urge you to write your health minister, your lovely, gentle health minister, to remind him that you should not be the country to be experimented on, okay? You should not be the people that are Donald Rumsfeld's test subjects. Thank you very much. Ο καθένας μπορεί να βγει θετικός σε αυτό το τεστ, αλλά έχει την επιλογή μετά να κάνει την έρευνά του, να μην κάνει θεραπεία, να κάνει θεραπεία, να πάρει την απόφαση για τη ζωή του. Το ίδιο δεν ισχύει αυτό για τις εκείους γυναίκες, για τα νεογέννητα μωρά τους. Το δε τεστ γίνεται στην περίπτωση αυτή χωρίς να σε ρωτήσουν και έτσι και βγει θετικό, που βγαίνει πολύ συχνά μόνο και μόνο γιατί είσαι έγκυος. Η εγκυμοσύνη είναι από τους παράγοντες, τους 70 που είπε ο Άντι, που βγάζουν το τεστ θετικό χωρίς να υπάρχει ανασοκαταστολή ή άλλος λόγος για κάτι τέτοιο. Αν λοιπόν βγει θετικό το τεστ, το πρωτόκολλο του AIDS, που φτάνει στις χώρες και ούτε και κανείς το ελέγχει, ούτε και κανείς το αμφισβητεί, υπαγορεύει να δίνεται το τοξικό κοκτέιλ του AIDS στις εκείους τους 4 τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης και μετά το AZT στο μωρό για 40 μέρες. Στο νεογέννητο μωρό. Γιατί? Για λόγους πρόληψης, λέει. Κανείς δεν έχει τίποτα. Μήπως και στο μέλλον προκύψει το παιδί οροθετικό. Οι τραγικές συνέπειες αυτής της ανεύθυνης ιατρικής πρακτικής, όπως τις περιέγραψε μια μητέρα στην Αμερική, είναι η εξής. Μιλάει η μητέρα. Η κόρη μου Ραχήλ θεωρείται παράδειγμα ιατρικής επιτυχίας, σύμφωνα με τα standards, τα πρωτόκολλα του AZT, επειδή βγαίνει αρνητική στο τεστ αντισωμάτων, μετά τη θεραπεία που τους έκαναν. Αλλά εμένα δεν με απασχολεί πια ο ιός HIV. Με απασχολούν οι παρενέργειες του AZT που μου είχε δοθεί όσο ήμουν έγκυος. Η Ραχήλ έχει διακομμένο κρανίο, παθαίνει κρίσεις επιληψίας και έχει μια παραμόρφωση κοντά στη βάση της σπονδυλικής στήλης. Στα 3 της χρόνια δεν έχει μιλήσει ακόμα. Πήγα στο συνέδριο για το HIV, συνεχίζει η μητέρα, στο νοσοκομείο παιδών εδώ στο Ντένβερ. Πολλές μητέρες είχαν πάρει AZT στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και ήταν παρούσες εκεί και είχαν τα παιδιά τους μαζί. Είχαν όλα διωγγωμένο κρανίο και τα κεφάλια τους έμοιαζαν με το κεφάλι της Ραχήλ. Ήταν όλα παιδιά του AZT. Εσείς γνωρίζετε ότι εγώ δεν γνώριζα τουλάχιστον μέχρι πέρυσι που άρχισε να με απασχολεί προσωπικά το θέμα. Στην Αθήνα, στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία, υπάρχει πτέρυγα ειδικά διαμορφωμένη πλέον για να πηγαίνουν τα μωρά που προκύπτουν ότι γεννήθηκαν από μητέρες οροθετικές και να τους εφαρμόζεται για 40 μέρες η υποχρεωτική αυτή θεραπεία. Ουσιαστικά τα μωρά υφαρπάζονται από τις μητέρες τους αμέσως μετά τη γέννα και τα πηγαίνουν για να τους δώσουν υποχρεωτικά AZT για 40 μέρες στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό και στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά γίνονται πίσω από την πλάτη μας. Πρέπει να σου τύχει δηλαδή για να το δεις, για να το αντιληφθείς. Και τότε πιάνει και πολύ αργά για να αντιδράσεις. Είμαι γιατρός, εντός αποσοβιετικών κανονικός γιατρός. Δεν είμαι ούτε ομοιοπαθητικός ούτε εναλλακτικός. Είμαι γιατρός ακτινολόγος. Αυτά που είπατε, πρώτη φορά τα άκουσα, αλλά δεν με παραξένεψαν παιδιά καθόλου. Βρισκόμαστε τα τελευταία 50 χρόνια σε μια δικτατορία που λέγεται δυτική ιατρική, η οποία οδηγείται και κατευθύνεται πίσω από οικονομικά συμφέροντα φαρμακευτικών εταιριών. Ήδη έχω αποστασιοποιηθεί από την κλασική ιατρική, δεν πάω και σε κάποια άλλη ιατρική, απλώς καμιά φορά τρέπω που είμαι γιατρός. You shouldn't be ashamed because we need your help.
We need your help, people in the medical profession, to join us, finally, to get the word out, because you are on the front line. I'm on the front line when I teach medical students, and what they're learning is wrong, right? But we can fight it from the universities. It's not about blame, it's about stokalo. It's to improve the situation. The scientists are not innocent, the doctors are not innocent, pharmaceutical companies are not innocent. But where do we go from here? We don't believe that these diseases anymore are the real problem with what's going on. I don't like Mr. Rumsfeld's AAA any more than you do. So let's stop it. Write the health minister. Unite with your colleagues who feel the same way you do, sir. Δεν είναι η ώρα να δώσουμε κατηγορίες σε κανέναν, είναι η ώρα να πούμε αντίο σε όλο αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Ήρθε πια η ώρα να σταματήσουμε όλα αυτά τα φάρμακα τα οποία έχουν αυτά τα αποτελέσματα, γιατί και ο ίδιος δεν του αρέσει το τρίπλα του κ. Ράμσφελτ, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να το ξεκινήσουμε αυτό. Αν δεν το ξεκινήσουμε εμείς, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need.